میرے عزیزوں، اس میں چون چرا اور بغلیں جھانکنے کی بات نہیں ہے. لوگوں کو آج بھی یہ ہے میاں میں کوئی وہ نہیں ہوں، کوئی نڈر بات کرنے والا. لوگوں نے اس طرح سے سمجھا ہوگا کہ بے خوف نڈر ہو کر بات کرتے ہیں. میاں یہ ہر مومن کا حق ہے، بے خوف ہو کر کے جینا ہر مومن کا وصف ہونا چاہیے. بزدلوں کا یہاں کیا مقام، بزدلوں کی کیا جگہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چاہنے والا، اسے سب سے پہلا یہ یقین ہوگا کہ اس روئے زمین پر میں سب سے سچے دین پر قائم ہوں. مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہوں کہ ٹوپی چھپانا پڑے، داڑھی چھلانا پڑے اور سیکولر بن کر کے گھومنا پڑے، کوئی پہچان نہ لے. نہیں، روئے زمین پر جی رہا ہے تو میرے نبی کی نسبت پر فخر کے ساتھ جیے، فخر کے ساتھ جیے. اس نبی سے بہتر چہرہ کسی کا کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. اس نبی کے لباس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے. ہمارا یہ یقین ہے. دنیا ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے، تم نبی کی سنت پر کیوں شرم حیا کرو گے؟ آج دنیا چوڑیاں بالیاں چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی، تمہیں داڑھی میں کیا شرم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ کس بات کی شرم ہے؟ اسی لیے میرے عزیزوں، سب سے پہلی چیز میں نے جو شروعات کی ہے اس واقعے معراج کو بیان کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا معراج کا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنی ہونا ضروری ہے. سنی ہے تو اب آگے بیان کرتے ہیں. نبی آخر الزمان سرور لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عظیم نعمت سے سرفراز کیے گئے تھے. آج کی رات کیوں بلایا گیا تھا؟ آج کی رات کچھ خصوصی ہے؟ آج کی رات میں کچھ اسپیشل ہے؟ یہ 27ویں رات کو بلایا گیا. ارے شب قدر رمضان میں آتی، اس رات کو حضور کو سفر کرایا جاتا جس رات قرآن نازل ہوا. آج کی رات کا کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تبلیغ اسلام کر رہے تھے، ہر دن کوئی نہ کوئی ایمان لے آتا تھا. حضور تبلیغ کرتے، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر لیتا. لیکن یہ 26ویں رجب کی، یہ جو 26ویں رجب کا دن تھا، اس پورے دن حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا. اور حضور کو سب سے زیادہ غم اور تکلیف کسی بات سے ہوتی تو ایمان نہ لانے سے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے میرے نبی کی صفت میں بیان کیا حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول ہیں، اگر سب سے زیادہ ان کو کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے. حضور اور کسی چیز کی طلب تم سے نہیں رکھتے کہ تم جائیداد دے دو، مال دے دو، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے اگر کسی چیز کی طلب ہے تو تمہارے ایمان لانے کی. اور جب 26ویں رجب کو کوئی ایمان نہیں لایا تو حضور غمگین ہو گئے، دل ملال میں تھا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے کٹ کر کے ام ہانی کے گھر گئے، دروازہ بند کر کے آرام کرنے لگے. ام ہانی آپ کی چچیری بہن ہے، اور کہا بھی کسی کو ملنے مت دینا، آنے مت دینا، میں آج آرام کروں گا. غم سے دل بوجھل ہے. کیوں؟ کوئی ایمان نہیں لایا. اور دنیا کا دستور یہ ہے، ہم جب ہائی ڈپریشن میں چلے جائیں، ٹینشن میں چلے جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں، سمندر کے کنارے، کسی باغیچے میں، کسی ہل سٹیشن پر کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے آئیں. تفریح کرنے کے لیے جائیں. دل کو ہلکا کرنے کے لیے انسانوں کا یہ مزاج ہے جب غمگین ہوتے ہیں. اور محبوب خدا جب غمگین تھا، اللہ تعالیٰ کا حبیب جب غمگین تھا، تو محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جائیں، سمندر کے کنارے جائیں. اور دنیا کے باغیچے میرے نبی کے غم کو کیا ہلکا کرتے؟ رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جاؤ، میرا محبوب غمگین ہے. دنیا والے دنیا کے باغ دیکھتے ہیں، میں اپنے محبوب کو جنت کے باغات دکھاتا ہوں. آج کی رات بلاؤ میرے محبوب کو، جنت کے باغات دکھائے جائیں غم ہلکا کرنے کے لیے. اور جنت کے باغات دکھائے جائیں، عرش و کرسی دکھائی جائے، سدرۃ المنتہا دکھائے جائیں، فرشتوں کے نظارے دکھائے جائیں، انبیاء کی امامت دکھائی جائے، اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھائے جائیں. اس پر بھی نبی کا غم ہلکا نہ ہوا، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، میں خود اپنی زیارت مصطفیٰ کو کراؤں. آج یہ خصوصیت تھی، میرے نبی کے دل کو ہلکا کرنا تھا، میرے نبی کے غم کو تسکین میں بدلنا. رب تعالیٰ نے آج کی رات بلایا. دنیا اپنے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے دنیا کے سیر و سفری کرتی ہے، مگر محبوب خدا جب غمگین ہو تو رب تعالیٰ جنت کی سیر کراتا ہے. اور ایک بات بڑی خاص، مفسر شہیر حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے. یہ جو واقعہ معراج ہے نا، واقعہ معراج کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟
सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। ये आयत याद है कि नहीं है? इतनी तो मुसलमानों को याद होना चाहिए। 15वें पारे की शुरू की आयत है। शुरू कहां से होती है? सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। सुबहान, सुबहान, सुबहान किसको कहते हैं? अल्लाह ताला की जात की जब पाकी बयान की जाए। आप कोई बड़ा काम देखते हैं तो क्या कहते हैं? अभी मैं बयान कर रहा हूं, थोड़ी देर में रुकूं तो आप क्या कहेंगे? ये सुभान अल्लाह का लफ्ज आपकी जुबान पर आया है कि नहीं? जब कोई अच्छी बात लगे तो क्या कहते हैं आप? फिर बोलो, क्या कहते हैं? ये मेरी तारीफ नहीं है, तारीफ अल्लाह की है। क्यों? अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज इसको अता की है, सुभान अल्लाह। बंदा खुशियों के मौके पर क्या कहता है? सुभान अल्लाह। अच्छा, ये देखिए हमारे घरों में भी माहौल ऐसा है, घरों में भी माहौल ऐसा है। बच्चा कुछ बोलने लग जाए तो आप खुशियों में क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह कहें। और किसी की शादी में खूबसूरत नजर आने लगे तो आप क्या कहें? सुभान अल्लाह, क्या अच्छे लग रहे हैं। दूल्हा क्या लगता है? सुभान। किसी को खूबसूरत देखा तो आपने क्या कहा? माशाअल्लाह भी कहते। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह बुलंदो वाला है जो इस शान के साथ इसको अता किया। बात ठीक है? बंदे किसी ताज्जुब की बात को देखते हैं तो क्या कहते हैं? दिमाग में रखो ये बात, जब भी कोई बड़ी बात देखें तो बंदे क्या कहते हैं? ज़हन में है ये बात? अब सुनो, मेराज की रात है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर से उठाए गए, जिब्राइल अमीन आए और आपको अर्ज किया कि अल्लाह ताला आसमानों के सफर पर आपको बुला रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में थे। आपका सीना चाक किया गया ऊपर से लेकर नाफ तक, और फिर दिल मुबारक को जन्नत के पानियों से धोया गया, फिर रखा गया। फिर उसके बाद जिब्राइल अमीन ने कहा कि अब यहां से आगे का सफर है, तजल्लियात भर दी गई हैं, जो नूर की तजल्लियात आपको आगे के सफर के लिए ताकतवर बनाएंगी। अब शुरू हो रहा है। लेकिन एक बात आप भी कहते हैं, आज भी मेराज के सफर का दूल्हा कौन है? हमारे नबी पाक की जात, मुस्तफा की जात मेराज के सफर की क्या है? वो दूल्हा है। मानते हैं कि नहीं मानते? अरे वही तो दूल्हा है, हुजूर दूल्हा है। इसलिए तो 1,24,000 कमो बेश बारात की शक्ल में मस्जिद अक्सा में अंबिया पहले से मौजूद थे। दूल्हा आ रहा है, दूल्हे को देखना है, सारे नबी पहले से इंतजार में है ये बात। और ये आज की रात मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ऐसी रात, ये तशबीह बिला तमसील, दुनिया की शादियां क्या खुशियां देंगी जो मेराज की रात मेरे मुस्तफा को खुशियां दी गई। क्या खुशियां दी गई हैं। अरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में आए और वहां पर ऐसा नहीं है कि 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए, बल्कि रिवायतें बताती हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे बड़े अंबिया, वहां जो जलीलुल कद्र पैगंबर थे, सबों ने मेरे नबी की शान में कसीदे भी बयान की, खुतबे भी पढ़े और नबी पाक ने उनकी इमामत कराई। जो नमाज थी वो नबियों की नमाज थी जिसके इमाम मेरे मुस्तफा थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल हुदा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये सफर मेराज सुनने के लिए। अब जो पॉइंट मैं कहने चाह रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। हमारे घर से जैसे ही कोई दूल्हा बनता है, बहुत सारे कुंवारे भी होंगे, बने, अल्लाह ताला जल्दी उनको शादी अता करे। क्योंकि यह दुआ भी करना है कि अच्छी और नेक और साले औरत किसी को मिल गई तो मेरे आका फरमाते हैं उसको आधी दुनिया मिल गई। हाँ, अगर बिगड़े हुए है तो आधी जहन्नम दुनिया में है उसकी। दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज अता कर, वो औरत अता कर जो तेरे से करीब करे। खैर, शादी की बात आई है तो इसलिए मैं कह रहा हूं, शादियों की जो खुशियां हैं, मुझे मिसाल बताना है। आमतौर पर रिवाज ये है कि दूल्हे को घोड़े पर बिठा देते हैं, घोड़े पे नहीं घोड़ी पे, रिवाज यही है ना। चाहे घोड़े पे बैठे, घोड़ी पे बैठे, सवारी पे बैठता है। दूल्हे की एक शान होती है, हालांकि जरूरी नहीं होता। अब तो यहां मुंबई वाले कहां घोड़ी ढूंढेंगे, यहां तो मर्सिडीज में चले जाएंगे। है तो कोई सवारी में बैठता है, कोई सवारी में बैठता है। कैसे? सज धज करके, तैयार होकर के, सेहरा पहन करके बैठता है। और उसको ले जाने वाले उसके करीबी रिश्तेदार, अरे माँ भी होती है, बाप भी होता है, भाई भी हैं, बहनें भी हैं। अरे उनकी बलाएं उतार रही होती हैं, सदका उतार रही होती हैं। ये जब शादी में जाने का वक्त होता है तो जब दूल्हा पूरा टोटल रेडी हो जाए और सवारी पर बैठ जाए तो लोगों की जुबान से उसको देख करके क्या निकलता है? सुभान अल्लाह। क्या निकलता है?
अब सुनो, ये दूल्हा जब सवारी पर बैठ जाता है तो दुनिया उसको कहती है देखकर सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मेरे आका बिला तशबीह बिला तमसील ये दुनिया के दूल्हों की मिसाल है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज की सफर पर जाने लगे। कौन था घर पर? उम्मे हानी के घर आराम कर रहे हैं, लेकिन जब उठाया गया जिब्राइल अमीन साथ हैं और उस रात मेरे आका दूल्हा बनाए जा रहे हैं और जन्नत से पानी लाया गया है, धुला गया है, कौन सा लिबास पहनाया गया ये वो जाने। और सवारी क्या लाई गई? बुराक की सवारी, जहां तुम्हारी नजर जाए वहां उसका पहला कदम पड़े। ये बुराक की सवारी खड़ी है, अरे नूरानी सवारी है, और उस पर जिब्राइल अमीन ने कहा सवार हो जाएं। मेरे आका बैठे हैं। आज मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो रात है जो दूल्हा की रात होती है और सजने की रात है, तैयार होने की रात है। ऐसे वक्त में रिश्तेदार करीब होते हैं, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बहुत कम उम्री में फौत हो चुकी थी और बाप मेरे आका के पैदा होने से पहले इंतकाल कर चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे भाई नहीं, सगी बहनें नहीं, रिश्तेदारों में कोई आस पास नहीं। दूल्हा जब भी यहां पर अपनी बारात में जा रहा होता है तो रिश्तेदार खड़े होकर के उसकी बलाएं उतार रहे हैं, सदका उतार रहे होते हैं। लेकिन जब नबी जा रहे हैं, बुराक की सवारी पर बैठे हैं, कोई नहीं है, मां भी नहीं है, बाप भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, लेकिन बुराक पर जैसे ही बैठे मेरे रब ने पुकारा। दुनिया दूल्हों को देखकर सुभान अल्लाह कहती है, महबूब तू बुराक पर बैठा है, और कोई और नहीं कहेगा, मैं कहूंगा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। रब ने फरमाया क्या इस पूरे वाक़े को? सुभान अल्लज़ी। ये भी सुभान अल्लाह किसने कहा? अरे हम तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं अच्छी चीज को देखकर, महबूब की शान वो है कि खुद बयान करता है सुभान अल्लाह। नबी पाक की दूल्हे की सवारी को देखकर किसने सुभान अल्लाह कहा? खुद खालिक कायनात ने। ये है मेरे नबी की शान, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है।